दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक जिंदगी का अहम फैसला साझा करन जा रहा हां। तुहानूं सब नूं तकरीबन पता वा कि पिछले कुछ दिनों तो चर्चा चल रही सीगी कि असीं कांग्रेस विच जावांगे। मेरे नाल मेरे दो सत्कारयोग MLA साथी जगदेव सिंह कमालू और पिरमल सिंह खालसा, असीं काफ़ी अरसे तो बहुत डूंघाई दे नाल ईमानदारी दे नाल वख-वख लोगां दे नाल विद्वानां नाल चंगे बंदियां दे नाल कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइनस मशवरा किया कि सानूं आउण वाले समय दे विच की करना चाहिए। सब दी एक मुठ राय सीगी कि अगर तुसीं पंजाब दी राजनीति च सक्रिय रहना, रेलेवेंट रहना, तो फिर तुहानूं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए वा, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने वास्ते मैं बहुत ईमानदारी नाल यतन कीते ने। जिहड़े लोग मैनूं सोशल मीडिया ते या वैसे जानते हैं या वैसे फॉलो करते हैं, वो मेरे इस ईमानदारी के यत्नों अच्छी तरह समझते होंगे। जो 2019 की लोक सभा के नतीजे आए ना, तो मैं महसूस किया कि अज जिन्ने अच्छे लोग ने, हम ख्याल लोग ने, उन्होंने सारिਆਂ एक बार इकट्ठा करके देखिए जे पंजाब सेंट्रिक एक पंजाब की खेतरी फोर्स खड़ी हो सके। इसे ही मेरे गृह ते चंडीगढ़ विखे लगभग 7 तो 8 मीटिंगां, मैं हुण व्यक्तियों के नाम नहीं लेना चाहुंदा, तुसीं सारे जानते कि हम ख्याल लीडर कौन सीगे जिन्हां दे नाम आम तौर पर चर्चित रहे कि इन्हां लोकां नूं इकट्ठे होना चाहिए। पंजाब के हितैषी से जिहड़े लगातार 7-8 मीटिंगां कीतियां और बहुत कोशिश की कि आ जिहड़ियां छोटियां छोटियां पार्टियां आपां बना के बैठे हुए हैं, इन्हां सारिਆਂ नूं एक बार भंग कर दिओ, लोगों विच विश्वास पैदा करने वास्ते एक थां इकट्ठे हो जाइए और हले भी कोई अपनी पार्टी ना बनाओ। तुसीं एक बार आवाज़ लाओ सारे पंजाब के चंगे लोगों नूं कि जिहड़े भी लोग साडे नाल साथ देना चाहुंदे इस उपराले विच असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। पर थोड़ा अफसोस ते दुख ना कहना पैंदा कि वो साडे एफर्ट्स जिहड़े सीगे वो सिरे नहीं चढ़ सके। मैं किसी नूं कोई दोष भी नहीं देना चाहुंदा, उहदे विच मैं अपने आप नूं भी दोषी समझदा वां, पर साडा जिहड़ा एक वो पंजाब सेंट्रिक एक रीजनल फोर्स खड़ी करन दा जिहड़ा सुपना सीगा वो सिरे ना चढ़ सकिया। इस करके सानूं ये फैसला ये जिहड़ा लेना पिया कांग्रेस ज्वाइन करन दा, और ये कांग्रेस ज्वाइन एवं नहीं कर ली। मैनूं पता वा कि कुछ लोगों नूं इहदे नाल शायद उन्होंने अच्छा ना लगे, पर मेरी थोड़ी दलील अच्छी तरह सुन के फिर तुसीं अपना मन बनाना। कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला प्रमुख कारण जिहड़ा है उहदे च इह भी आ कि मैं जदों 2015 च कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी च गया सी ना, मैं अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली और जिहड़ी उन्हां दे गल करन दा अंदाज सीगा ते जो उन्होंने वायदे कीते इस देश की राजनीति विच एक क्वालिटेटिव चेंज लियाउण दा, मैं उहदे नाल प्रभावित सीगा और मैं अनकंडीशनल पार्टी ज्वाइन की उदों 2015 के दिसंबर दे विच। लेकिन मैनूं बड़े दुख ना कहना पैंदा कि जदों उत्थे जाके माहौल देखिया तो उन्होंने पार्टी नूं पूरी तरह जकड़िया होया सीगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आ, वो पत्रकार है, बड़ा सीनियर, उसका नाम तो नहीं मैं लै सकता। उन्हें मैनूं 2017 की इलैक्शन तो काफ़ी 4-5 महीने पहला कहता कि हुण तुहाडी सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब च नहीं बनेगी। मैं क्यों नहीं बनेगी? कहंदा केजरीवाल दे कोल 2 राह ने, या तो वह पार्टी के उत्ते कब्जा करके बैठ जाए तो या वो सरकार बना ले। केजरीवाल ने आह वाला राह चुनिया, उन्होंने पार्टी नूं गलछिया होया सीगा कि कोई भी पार्टी च फैसला कोई आदमी साढ़े तो बाहर नहीं हो सकता, और इसे करके उन्होंने पार्टी दे विच कोई 2017 च कोई योग चेहरा पंजाब दे विच पंजाब दा नहीं उतारिया, जिहदे करके पंजाब दे विच उन्हां दा ग्राफ जिहड़ा सीगा वो 100 सीट तो डिग के 20 सीटां ते आ गया। चलो 20 ते भी आ गया सीगा, ओपोजिशन बन गई सीगी, लेकिन उस तो बाद भी उन्होंने जिहड़ी रणनीति सी वो बदली नहीं। उन्होंने किसी भी अपने किसी गलती नूं कदी पिछे मुड़ के देखिया ही नहीं अज तक। पुरानियां गल्लां मैं छड्ड दिना कि छोटेपुर साहब नूं कड्डिया, डॉक्टर गांधी नूं कड्डिया, घुग्गी नूं कड्डिया, वो गल्लां सारियां पास हो चुकियां सीगियां। लेकिन आ जिहड़ा गवर्नमेंट बनने तो बाद जो फुलका साहब बड़े ने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया 7-8 महीने बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन। उस तो बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन मैनूं बनाया, और जिहड़े हालातां च बनाया गया मैं हुण सब नाल बहुत नहीं रिपीटडली साझे करना चाहुंदा। ये भी मेरे जिहड़े 20 चों 16 MLAs ने चंडीगढ़ एक मीटिंग करके एक चिट्ठी लिख के भेजती सी केजरीवाल नूं कि असीं इस नूं अपना आगू बनाउणा चाहुंदे, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि पंजाब दे विच पार्टी जिहड़ी मजबूत होवे, और मजबूत करन विच सुखपाल सिंह खैरा योगदान पा सकदा। उन्होंने जिहड़े भी मेरे चंगे गुण से उत्थे विच लिख के भेज दिते, उन्हां नूं मैनूं बनाउणा पिया। एक अगर मैं गल कन्फैस करां तो जिहड़ी लास्ट मीटिंग बनन लग्या, मैनूं जदों सारे MLAs दे विचार ले गए तो मैनूं लास्ट विच बुलाया गया सीगा, ते संजय सिंह भी उस मीटिंग में हाजिर सी। तो अरविंद केजरीवाल ने मेरे नाल थोड़ी जी बहस जी चल पी। उस तो बाद संजय सिंह ने रोकया तो उन्हें कहा कि अब भाई साहब अब बना ही रहे हैं तो आप इनसे आप बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर केजरीवाल ने लास्ट विच बनाउण तो पहला मैनूं कहा कि
खैरा जी, मैं आपको बना तो रहे हैं क्योंकि एमएलए आपके साथ है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको एलओपी कभी ना बनाता। मैनू उदन तो ही पता लग गया कि मेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। एलओपी बन गया। जो भी मेरे च ईमानदारी सी, जिन्नी तनदेही सी, मैं उस अहुदे दे फर्ज निभाने शुरू कर दिते। दोस्तों, जिहड़ा तुहानूं लगदा ना कि एलओपी जिहड़ा जी बड़ा सुखाला जा अहुदा वा, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਵਾਇਤ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ 2017 ਚ ਮੇਰਾ ਉਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 20 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਘੜਿਆ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ 2007 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ,
ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੈਤੀ ਅਕਾਲੀ ਜਗਜੀਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ ਐਕਸ MLA, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ BJP, ਅੱਜ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ RTI ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ BJP ਨੇ ਹੁਣ ED ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਪਲਾਥੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਭਲੱਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਵਫਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ 100 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 100 ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, 100। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਅਗਰ ਹਨ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੱਲਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ 100% ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹੀ ਸਟਿਲ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਲੀਡਰਸ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗॉट। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।